Okay, so today what we are going to do is we are going to first quickly recapitulate what we talked about in the earlier class. That's about BECs. So the last class was on the Bose-Einstein condensate, and we covered almost all of it, but there's one small part of it that we need to cover because that's also going to be needed when we try to see whether superfluidity, our next topic, is actually something we can explain in terms of Bose-Einstein condensation or not. And then we will talk about superfluidity, but today I will primarily talk about the history of superfluidity, how it was discovered, and some fascinating stories behind it. Next class, we will start with the full theory of it. But let me just first remind you of what we did with the Bose-Einstein condensate. We were talking about non-interacting and non-relativistic spin zero bosons, particles with number conservation, that is, the particles could not be created or destroyed. So apart from the fact that photons are actually spin 1 and not spin 0, the major difference in our thing and what Bose originally used his theory for is that in Bose's theory of radiation, photons could be created or destroyed at will. Particles of the kind, the atoms of the kind that we are talking about here, or whatever spin zero bosons we have, they cannot be created or destroyed. Their number is conserved. So what we had there was the basic idea that the density of states, the number of states with energy between epsilon and d epsilon, we worked it out for the case where, of course, epsilon was given by h cross square k square by twice m. And what we ended up with was this result. And we, of course, also had this famous Bose-Einstein distribution function. And putting these together, we end up with these two very important results, that the total number of particles in the system should be, although this, of course, turned out not to be quite correct, d epsilon into f of epsilon. I'm not writing FB because all our distribution functions are going to be the bosonic ones so far. So this is the number of particles this is the number of particles per unit volume, and because the g epsilon here is also per unit volume, and energy per unit volume is simply this integral. And putting everything in, what we ended up with was this n turned out to be, I'm just putting in the value of g epsilon here. And after the substitutions we had talked about, that e to the beta epsilon becomes our new variable x, and the beta mu, the fugacity, is called z. It turned out that in the end of the day, n came out to be m kbt by to the power 3 by 2 by root 2 pi square h cross cube into this integral I of half, where we defined I alpha to be basically this integral. And we worked this out and showed that this is ultimately equal to gamma of alpha plus 1
times G alpha plus 1Z, and here this function G alpha Z was defined to be this infinite sum. So in particular here, what we had was gamma 3 by 2 times G 3 by 2Z, and putting everything in, we ended up with this very important result. Sorry, H cross square three by 2 times G 3 by 2Z. And of course, G 3 by 2Z is nothing but Z by 1 to the 3 by 2 plus Z square by 2 to the 3 by 2 plus Z cube by 3 to the power 3 by 2, and so on. This sum. So far, are there any questions about this? Because this is what we discussed in the last class. Or are there any questions, or is this clear? None? Okay, when I ask a question like this, of course, somebody might even step in and say, no, there are no questions, because otherwise I'm not even sure I'm connected. Okay, now, fine. I'm assuming there are no questions about this. This particular function essentially holds in the key behind Bose-Einstein condensation. Well, one thing is obvious. The derivative here is simply 1 plus 2Z by 2 to the 3 by 2, so 2 to the half, and then Z square by 3 to the half, and so on. In fact, it's very easy to see that G alpha Z's derivative for any alpha, you just took this, will be P equal to 1 to infinity, P Z to the P minus 1 by P to the alpha. That would, of course, mean, if I just continued with this, cancelled off the P between numerator and denominator, we would get some P equal to 1 to infinity. So can I write this in terms of G alpha again, or some other alpha maybe? What would it be? Can you write this G prime alpha Z in terms of G with some other alpha perhaps? Tell me. Can I write this as G of some alpha, some other alpha perhaps, of Z? Yes? Alpha minus 1. Almost. But this is not quite correct, right? Alpha minus 1 would have been this with Z to the P, right? Z to the P by Z to the alpha. একটা Z inverse থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা তো আমি সাম থেকে বের করে নিতে পারি কি? The sum is over P, right? হ্যাঁ। 1 by Z is independent of the P. So can I take it out of the sum? This is actually 1 by Z times Z equals by Z, 1 by Z. That's what you mean, right? Z to the minus 1. Right? So it's actually 1 by Z times. এখানে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে শুরুতে Z by 1 to the half থাকলে বা Z square Z cube থাকলে ভালো হতো, কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে 1 by Z times G half Z. This is just a general formula, but here you have seen this. এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কারণ আমার এই যে GZ এর শেপটা যদি আমার জানতে হয়, সেটা কিরকম দেখতে যদি জানতে হয়, তো আমার এগুলো লাগবে। Somehow আগের পাতাটা চলে যাচ্ছে। Anyway, কালকে থেকে আমি দেখছি something is going wrong here. Anyway, let me just rewrite this again. G3 by 2Z, our function is infinite sum. G3 by 2Z এর derivative
That's actually 1 plus z by 2 to the half plus z square by 3 to the half. And so basically it's 1 by z g half z. এবার এই জিনিসগুলো আমার লাগবে কেন? Because basically what I need to do is take a look at the way gz behaves. And the all important result that we have is, first of all, g prime 3 by 2 z. This is the only thing which depends on z, right? Our formula for n turned out to be something which depends on the temperature. It's not really a constant, but basically a collection of constants with the temperature thrown in into g3 by 2z, right? This is what my formula for n was. So for a given temperature, as n rises, g3 by 2z would have to increase, but g3 by 2z can easily see that this derivative is positive, right? At least for z between 0 and 1, where we are interested. Z, remember, is e to the beta mu, so cannot be negative. And because mu has the largest possible value of 1, z actually is between 0 and 1. So in that interval, you can easily see that g prime 3 by 2 z is actually always a positive number. So there's an increasing function. So as n increases, g3 by 2 z must increase, and that means z must increase. And but we already know that z can only increase up to a maximum possible value, and that maximum possible value is 1. Actually, it will never reach 1, but it will just fall short of 1. So what is the graph of this function g3 by 2z, which essentially dictates the behavior of n at a given temperature? What does it look like? Well, for this, we need several results. For example, we need to know what it is at 0. Can anybody tell me what it is? What is the value of g3 by 2z at 0? 0. 2.612. Then 0. 0 is 0. That's obvious, right? You just look at this. The 2.612 you stated was the value of g3 by 2z when mu is 0. That is when z is 1. Is it okay? g3 by 2 at Yes, sir. 1 is 2.612. That's the zeta 3 by 2. That's a number which is like 2.612. So I have two important points in the graph. At z equal to 0, I know it's 0. At z equal to 1, I know the value is somewhere up here at 2.612. But I also know several other things. I know the graph is an increasing, has to be a monotonically increasing graph. It has to go up. Why? Because g3 by 2z is positive, has a positive derivative throughout. Also, what is the derivative at z equal to 0? 1. 1. That's the obvious from the formula. That means it makes a 45-degree angle with the axis. I'm going to draw a smaller angle because basically if this is going to 2.61 and this is 1, that actually means that my y-axis is actually compressed compared to the x-axis. But this is a slope of 1. Okay. Whatever change x has, y has the same amount of change. It just looks smaller because of the smaller axis choice. So you know that the curve starts out like this. Whatever the curve is, it starts out here. And then goes up. Keeps on going up until it hits this. But can anybody tell me what is g prime 3 by 2 at 1? At this point. Infinity. 1 Okay. plus 1 by 1 plus root 1 by root plus 2 plus 1 by root 3. root 3. But why is this infinity? How do you argue that? It will just keep on increasing. That's why. But I that mean, there happens. is no limit. There is no limit actually.
How do you know that? Because that would also, then G3 by 2, Z is 1 by 2 to the 1 plus 1 by 2 to the 3 by 2, 1 by 3 to the 3 by 2, so on. If your argument was just that there's no limit, how do you know there is no limit? That you're right, that there is no limit for this, and there is a finite limit for this. But here also the terms keep on decreasing, right? 1 by root 2, 1 by root 3, 1 by root 4, 1 by root 5, the terms are getting smaller and smaller. It's not as if the terms are getting bigger and bigger. If that happened, of course, you would have been perfectly right in saying that this actually increases without limit. Okay? Do you get my point? Here, Yes, sir. here the terms are getting smaller, here the terms are getting smaller too. Of course, the terms here are getting smaller a bit faster. 1 by 2 to the 3 by 2 is smaller than 1 by 2 to the half. 1 by 3 to the 3 by 2 is smaller than 1 by root 3, and so on. So these terms are smaller. That's right. So it's not a surprise that this converges and this doesn't. But how would you be able to prove that this doesn't converge? This particular series, 1 by 1 plus root 2 is 1 by root 3 plus 4, and so on. How are you so sure that this diverges? And for that, actually, what you can always do is something called a comparison test. This is a much more famous series. This actually would have given you zeta 1 if it had existed. But it's basically the harmonic sum, right? You are just taking the reciprocals of the natural numbers, adding them together. Now, this series diverges. Do you know why? Again, these are terms which keep on getting smaller. So just from the terms, you cannot be sure whether the series will diverge or not. Okay? Here, why can you say that this series diverges? Haven't you studied the proof of this somewhere in maths? That this is a diverging series? Have you? Yes or no? You may not have. One of the simplest proofs is just this. Write this as 1 plus half, and then replace 1/3 by 1/4 plus 1/4. Now, if you replace 1/3 by a 1/4, which one is bigger? The upper one or the lower one? If I replace the 1/3 by a 1/4, is this, let's say, number 1, is this bigger or is this bigger? উপরেরটা বড় হবে। উপরেরটা বড় হবে, কারণ একের 3টা একের 4 বড়। ঠিক, উপরেরটা বড় হবে। আচ্ছা, এইবার এরপরে কি আছে? 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, তাই তো? আমি এখানে যেটা করবো, ওই 4টাকেই 1/8 বসিয়ে দেবো। তাহলে বুঝতে পারছি কি করছি? উপরে যেটা আছে তার থেকে ছোট একটা জিনিস লিখছি, তাই তো? রাইট? এই অবধি তো দুটো একই ছিল। হ্যাঁ। এখানে যে 1/3 এর জায়গায় 1/4 বসিয়ে দিলাম, এটা ছোট হয়ে গেল। এখানে 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ছিল, 4টে টার্ম ছিল, 4টাকেই 1/8 করে দিয়েছি। এরপরে কি করবো? এরপরে 8খানা, এখানে দেখো 1খানা টার্ম, 2খানা টার্ম, 4খানা টার্ম, এরপরে আছে 8খানা টার্ম। 8খানা টার্ম যার শেষ হচ্ছে কোথায়? 19 থেকে 8খানা টার্ম অব্দি গেলে কোথায় যায়? 16th টার্ম 16, অবধি। তাই তো? তাহলে আমি সব করে যদি 116 করে দিই, এরকম 8খানা 116। এটা করে কি হচ্ছে? আমি যেটা এনশিওর করছি যে উপরে যেটা লিখেছি সেটা ডেফিনেটলি এটা থেকে বড়। হ্যাঁ। এরপর এটা কি করবো বলতো?
এবারে 1 কত by টার্ম? 32. 1/32 32. এরকম 16খানা টার্ম, যার 16 নম্বর টার্মটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 1/32, তার আগের গুলো সব করে তার থেকে বড় ছিল, আমি তার বদলে 1/32 বসিয়ে দিয়েছি, তাই তো? তাহলে এবার তোমরা নিশ্চয়ই হ্যাঁ। এগ্রি করবে যে এই উপরের সাম সিরিজটা নিশ্চয়ই পরেরটা থেকে বড়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু পরেরটা দেখো কি হচ্ছে, এটা 1 প্লাস হাফ, এটা কত? হাফ এটা কত? হাফ এটা এটা সবকটাই হাফ করে আসবে। তাহলে তাহলে এটা যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমি ওই ব্র্যাকেট গুলো জাস্ট কোনো কিছুকে এদিক ওদিক কিন্তু করিনি, আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি সরি, একটা কাজ পড়ে গেছিল। আচ্ছা কোথায় ছিলাম বলতো? আচ্ছা এই যে, হ্যাঁ, তাহলে এই যে ছোট সিরিজটা, সেগুলো হচ্ছে অনেকগুলো হাফ, এই প্রথমটা বাদ দিলে বাকি হচ্ছে এক গাদা হাফের যোগফল। তাহলে এই ছোট সিরিজটা নিশ্চয়ই ডাইভার্জ করছে, তাই না? তুই যদি গাদা গাদা হাফ যোগ করতে থাকো ইনফিনিটি খানা, কারণ ইনফিনিটি খানাই তো আছে, এরকম ব্র্যাকেট তো অসীম সংখ্যক ব্র্যাকেট পাবে, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, দিস সিরিজ মাস্ট বি ডাইভার্জেন্ট, ঠিক? এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি যে এটা ইনফিনিটি হবে? হুম, সন্দেহ থাকলে বলো। তাই যদি হয় তাহলে উপরের এই যে সিরিজটা, যেটা যেটা প্রত্যেক, যেটা কিন্তু আসলে এটা থেকে বড়, ছোটটাই যদি ডাইভার্জ করবে তাহলে বড় তো ডাইভার্জ করতে বাধ্য, তাই না? এটাকে বলা হয় কম্প্যারিজন টেস্ট। বেসিক্যালি উপরের সিরিজ আর নিচের সিরিজের মধ্যে তুমি যেটা করছো, যে নিচে এমন একটা সহজ সিরিজে নিয়ে এলে যেটা সামটা কত তুমি বের করে ফেলতেই পারো, এবং দেখতেই পাচ্ছ সামটা ইনফিনিটি। আর উপরের সিরিজে যদি তার থেকে বড় হয় তাহলে অবভিয়াসলি তলাটা যদি ডাইভার্জ করে উপরেরটাও করতে বাধ্য, ঠিক? এইবার এই নাম্বার 0, এটা আর এটার মধ্যে কম্পেয়ার করলে কি হবে? এই দুটোর মধ্যে কোনটা বড়? 0. মানে এটাই বড়, তাই কারণ এইটা, এটা বাদ দিয়ে এই দুটো সমান। √2 তো 2 এর থেকে ছোট, কিন্তু 1/√2 অফকোর্স 1/2 এর থেকে বড়, হ্যাঁ। এটাও তাই, এটাও তাই। তাহলে প্রত্যেকটা টার্ম বাই টার্ম এগুলো সবকটা বড়, তাহলে এটা নিশ্চয়ই এটা থেকে বড়। তাহলে এটা যদি ডাইভার্জ করে তাহলে এটাও ডাইভার্জ করতে বাধ্য, তাই না? জিটা হাফটা যে ইনফিনিটি, g'3/2 অ্যাড 1, যেটা অ্যাকচুয়ালি 1/1 ইন্টু জি হাফ অ্যাট 1, জি or জি হাফ অ্যাট 1 মানে জিটা হাফ, সেটা ইনফিনিটি অ্যাকচুয়ালি। তাহলে গ্রাফটা এখানে কিরকম দেখতে হবে? 1 এ, এটা আমরা এতক্ষণ বললাম যে 0তে তার স্লোপটা 1, তাই 0তে এরকম করে উঠবে, তারপর উঠতেই থাকবে। কিন্তু এইখানে যে 2.61 পৌঁছচ্ছে, সেখানে সেটা দেখতে কিরকম হবে?
এখানে স্লোপটা, এখানে তো দেখতে পাচ্ছ স্লোপটা এটা এটা, তাহলে এখানে এটা কোন দিকে হবে? ফ্ল্যাট না অ্যাঙ্গেল করে, নাকি খাড়া উপরের দিকে না খাড়া নিচের দিকে, কোনটা হবে? মানে tan π/2 তো ইনফিনিটি হয়, হ্যাঁ, তাহলে কিরকম হবে এটা? মানে ওপরের দিকে যাবে। tan π/2 ইনফিনিশন, এটা উপর দিয়ে শুধু যাবে না, একদম খাড়া উপরের দিকে যাবে, মানে এইরকম হবে আর কি। এই যে ভার্টিক্যাল লাইনটা তার সাথে মার্জ করে যাবে, মানে এখানে ট্যানজেন্টটা, এই যে স্লোপটা তো ট্যানজেন্টের স্লোপ, এই কার্ভটা ট্যানজেন্ট এখানে পুরো ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে, একদম সোজা উপরে উঠবে। এই হচ্ছে শেপ ই প্রাইম g3/2 z। এবং সেখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে আলটিমেটলি গিয়ে ওই কোন একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার যদি আমি নিই, তাহলে এই ফর্মুলা থেকে আমরা পাচ্ছি যে জেড এর ভ্যালু যেহেতু 1 থেকে বড় হতে পারে না, তাহলে জেড 1 পৌঁছে গেলে এটা তো 2.612 তে বড় হবে না, তাহলে এন এর একটা উপরের লিমিট পেয়ে যাব যে এর থেকে বেশি নাম্বার অফ পার্টিকেলস হতে পারবে না। এবং সেটা আগেই বলেছি সেটা অসম্ভব, কারণ আমার তো পার্টিকেলের সংখ্যা ফিক্সড। কাজে যদি ধরো আমার যে পার্টিকেল সংখ্যাটা আছে সেটা যদি আমার এরকম ভাবে আমি নিই যে এম কেবি টি সি, এটা আমি এটা জাস্ট টিসটাকে ডিফাইন করার জন্য ইউজ করছি, কিন্তু জিটা এই সংখ্যাটা হচ্ছে সেই 2.612। তাহলে টেম্পারেচার যতক্ষণ টিসি থেকে বড় কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা নেই কেন? তার মানে কিন্তু এই নয় যে খেয়াল করো, টেম্পারেচার যখন টিসি থেকে বড়, আমাদের যে ফর্মুলা বের করছি তাদের কোনো সমস্যা নেই। ফর্মুলাটা হচ্ছে এম কেবি টি বাই 2/h cross square to the power 3/2 into g 3/2 z। টেম্পারেচার যদি টি এর টিসি থেকে বড় হয়, তাহলে কি এনটা আবার এই এন থেকে বড় হয়ে যাবে? তাই কি হবে? টি যে টিসি থেকে বড় হলো, এটা বেশি বড় হয়ে গেল, কাজে এনটা বড় হয়ে গেল। এটা কি হওয়ার কথা? স্যার কোয়েশ্চেনটা আরেকবার বলবেন? মানে আমি টিসিটাকে ডিফাইন করেছি এইভাবে, এটা কিন্তু জাস্ট টিসির ডেফিনেশন। এনটা তো একটা নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট ভলিউম আমার যে একটা আছে সিস্টেমে, আমি সেই এনটা দিয়ে আমি টিসিটাকে ডিফাইন করে দিয়েছি। টিসিটা এইভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ টিসি, নাথিং এলস। হ্যাঁ, আমাদের যে ফর্মুলাটা বের করেছি সেটা হচ্ছে এটা। আমরা ক্লেম করছি টি যতক্ষণ টিসিতে বড় ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এই যে ফর্মুলাটা, এটা কি বলছে যে টি যদি আমি টিসি থেকে বেশি করে দিই তাহলে এনটা বেশি বড় হয়ে যাবে এই এন এর থেকে? না, ওই জিটাটা তো আছে, ওইটা তো চেঞ্জ হবে। জিটাটা নয়, জিটাটা বরং সেটা হচ্ছে g3/2 নিউ 1, যেটা। জেডটা চেঞ্জ, এনটা যেটা হবে জেডটা কমে যাবে, এনটা পাল্টাতে পারবে না, কারণ এনটা তো নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম, সেটা তো ফিক্সড। এটা মানে আমি এখানে কিন্তু ধরেই নিচ্ছি আমার পার্টিকেল গুলো ক্রিয়েটেড বা ডিস্ট্রয়েড হয় না, আনলাইক ফোটনস। ফোটন হলে সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হতো, টেম্পারেচার বাড়লে ফোটনের সংখ্যা বাড়ে, এটা হয়েই যায়, কারণ এবং সেটাই অ্যাকচুয়ালি যে নোন রেজাল্ট টি টু দ্য 4 এর সাথে প্রপোর্শনে বাড়ে। কিন্তু এখানে এনটা তো ফিক্সড, টিটা বাড়লে যেটা হবে এইটা বেড়ে যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মানে এইটাকে কমে আসতে হবে, মানে জেডটা কমে গিয়ে ওই g3/2 যেটা এমন বেড়ে হতে হবে যাতে g3/2 জেডটা ঠিক এই টি এর বৃদ্ধিটাকে কম্পেনসেট করে দেয়, করে এনটা একই থাকে। So this actually tells you what z is going to be, তাই তো? কিন্তু এই জিনিসটা টি গ্রেটার দেন টিসি হলে তবেই সম্ভব, কারণ টি লেস দেন টিসি হলে এই ফ্যাক্টরটা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর g3/2 জেডটা তো 2.612 থেকে বড় হবে না কখনো, কারণ এর তো ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে গেছে তুমি, মানে ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে তবে তুমি এই 2.612টা পাও। তাহলে g3/2 z will never exceed 2.612. So if t falls below tc, then this formula simply cannot be correct because it's giving you an n which is smaller than the actual number of particles in the system. Because there we know that the solution to this is that when we counted the number of particles in the system, we
forgot about the number of particles which were going into one single state, the ground state. And the point is, oops, n equal to n0 প্লাস এই ফর্মুলা দেখানো, এই জিনিসটা মানে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট বাদ দিয়ে বাকি সবকটা লেভেলে কতগুলো পার্টিকেল থাকতে পারে তার টোটাল কাউন্ট। ঠিক আছে? So basically what you will have is this result, which is also the same as nt by tc to the power 3/2. Right? ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি n0 by n হচ্ছে 1 minus t by tc plus 3/2। এগুলো সব আমরা আগের দিন করেছি। So this was a recap, rather lengthy recap, কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট কাজে আরেকবার জেনে রাখা ভালো। আর যেটা আমরা আগের দিন তোমরা ভালো করে দেখিনি সেটা হচ্ছে এইটা, সরি, m plus 3/2 by root 2 3/2 হয়ে যাচ্ছে, কারণ এখানে তো হাফ তো জি এপসাইলন ছিল আর এটা এক্সট্রা এপসাইলন আছে, ডি এপসাইলন বাই ই টু দ্য পাওয়ার ওই এবং আমাদের আগের যা যা করা হয়েছে সেগুলো করলে আসবে m plus 3/2 by root 2 pi square h cross cube kbt মানে 1 by beta। কথা আসবে হয়তো যদি আমি বিটা এপসাইলনটাকে x বসিয়ে দিই। I want to change this to an x to the 3/2 dx integral. কত বার হবে এটা? বোঝা যাচ্ছে? আমি এখানে কিন্তু আগে এক্স্যাক্টলি আগে যা করেছি তাই করছি। এই ইন্টিগ্রালটা হবে যা হবে সেটা বোঝা গেছে তো, যে জি এপসাইলন জায়গায় এটা হচ্ছে জি এপসাইলন, এটা আর এপসাইলন টু দ্য হাফ, একটা এক্সট্রা এক্সট্রা আছে এখানে কারণ এনার্জি করছি, এপসাইলন টু 3/2 ডি এপসাইলন, আর এটা তো ওই বোসাইন ফ্যাক্টরটা। তারপর আমি কি করবো, ই টু দ্য বিটা এপসাইলন মাইনাস মিউ এর জায়গায় আমি ই টু দ্য এক্স বাই জেড লিখছি, কারণ ওই আবার সেই ই টু দ্য বিটা মিউকে জেড লিখে নিয়েছি আগের মতোই। আগে জেডটার ডেফিনেশন পাল্টাইনি, আগেরটা যা ছিল তাই। তাহলে এইবার এই যে চেঞ্জ অফ ভেরিয়েবল করলাম, এপসাইলন থেকে এক্স নিয়ে এলাম, তাহলে এখানে বিটার কত পাওয়ার আসবে? 5/2 বিকজ অফ চেঞ্জ অফ বিটার মাইনাস 5/2 আসবে অ্যাকচুয়ালি, কেবিটির 5/2 পাওয়ার আসবে, মানে কেবিটিটা 5/2 আসবে। হ্যাঁ রাইট, একদম। আর এইটা কত হবে সেটা তো আমরা আগেই দেখেছি, এটা হচ্ছে ওই আমাদের ওই ইন্টিগ্রালটাই আই আলফা উইথ আলফা ইকুয়াল 3/2, তাহলে এখানে যে গামা 5/2 এটা হচ্ছে গামা 5/2 জি 5/2 জেড, রাইট? তাহলে আর গামা 5/2 এর মধ্যে হচ্ছে এটা হচ্ছে 5/2 3/2 ইন্টু হাফ, সরি গামা 5/2, হ্যাঁ তাই আছে, ইন্টু রুট পাই, তাই কি? ওদের বল 3/2 into half into root 3/2 into half into root pi, sure? এটা কি ঠিক লিখলাম? হ্যাঁ, তো মানে গামা n+1 তো n গামা n ই তো হয়, রাইট, পারফেক্ট। তাহলে কি হলো এখানে, এখানে যে এসে গেল সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা 3/2 এলো, একটা কেবিটি ওই 5 বাই, আগে তো 3/2 ছিল, 3/2 এই যে এক্সট্রা কারণে এই যে হাফটা রুট পাই,
এইসব এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে ওই খুব নিট mkbt বাই 2 pi h cross square to the power 3/2 এসে গেছিল। খেয়াল আছে? ওই এনার ক্যালকুলেশন হাফ রুট পাই ঢুকে গিয়ে হয়ে গেছে, তাহলে একটা এক্সট্রা 3/2 আর এক্সট্রা পাওয়ার অফ কেবিটি রয়ে গেল, থাকতে বাধ্য, কারণ এনের থেকে এনার্জি তো একটা এক্সট্রা কেবিটি থাকতেই হবে। আর জি 5/2 সেট, ঠিক বোঝা যাচ্ছে? কোনো অসুবিধা আছে এখানে? না স্যার। না। ওকে, এইবার প্রশ্ন হচ্ছে এই ফর্মুলাটা এটা টি গ্রেটার দেন টিসি তে ভ্যালিড না টি লেস দেন টিসি তে ভ্যালিড? কোথায়? খেয়াল করো আমাদের যে এনের যে ফর্মুলা বেরিয়েছিল সেটা কিন্তু টি গ্রেটার দেন টিসি তে শুধু ভ্যালিড ছিল, টি লেস দেন টিসি তে ভ্যালিড ছিল না, কারণ ওই যে টি লেস দেন টিসি তে একটা সেটে মানে গ্রাউন্ড সেটে ম্যাক্রোস্কোপিক নাম্বার অফ পার্টিকেলস চলে যেতে পারে, সেটা কিন্তু আমরা ধরিনি, না ধরে ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম। তার ফলে এনের যে ফর্মুলাটা আমরা পেয়েছিলাম that turned out not to be correct for all temperatures, especially for temperatures below Tc when there's a macroscopic occupancy of the single state, the ground state. এই যে ফর্মুলা আমরা করছি এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম, এনার্জি ডেন্সিটি, is this valid for T greater than Tc or T less than Tc? এটা বলা দেখি। কথাটা বোঝা যাচ্ছে? ফিজিক্সটা একটু ভাবার চেষ্টা কর। The n formula that we had, this mkbt by 2 by h cross square, this formula was valid only for temperature more than Tc. অরিজিনাল আমরা ক্যালকুলেশন থেকে সেটা কিন্তু বুঝিনি, অরিজিনাল আমরা ক্যালকুলেশন করে গিয়েছিলাম যে টেম্পারেচার কথা না ভেবে, করে গিয়ে যেটা বেরোলো যে টেম্পারেচার যদি খুব কম হয়ে যায়, টিসিতে কম হয়ে যায়, তাহলে আমরা সব কটা পার্টিকেল খুঁজে পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? কারণ এই যে ক্যালকুলেশন সেখানে কিন্তু গ্রাউন্ড সেটটাকে আমরা ধরিনি হিসেবের মধ্যে, এবং এমনিতে তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা হতো না, যেহেতু there is a macroscopic occupancy of the ground state, সেহেতু সমস্যা হচ্ছে। মানে once temperature falls below Tc, a macroscopic number of particles going to the ground state, কাজে এখানে সমস্যা হবে, তাই তো? এনার্জি পার ভলিউম সেখানেও কি, সেখানে তোমাদের কি মনে হয় টি গ্রেটার দেন টিসি তে এটা খাটবে না টি লেস দেন টিসি তে খাটবে না দুটোতেই খাটবে? এখানে সমস্যাটা কি হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি তো, কেন এই ফর্মুলাটা সব জায়গায় খাটছে না? টি লেস দেন টিসি তে কেন এটা এক্সট্রা এনজিও নিয়ে আসতে হচ্ছে? ফিউগাসিটির টার্মটার জন্য ওটা ম্যাক্সিমাম জাস্ট 2.612 নিতে পারছি, আর মানে ওটা অল্টারনেট মানে ভ্যারি করতে পারা সেটা যাচ্ছে জি না। 3/2 হ্যাঁ সেটা হচ্ছে। তার ফলে যেটা হচ্ছে যে কিন্তু সেটাকে আমরা সেইখানে যে গন্ডগোলটা হচ্ছিল যে আমাদের নাম্বার অফ পার্টিকেল যেটা আছে সিস্টেমে তার থেকে আমরা কোষে কম পাচ্ছিলাম, তার উত্তর আমরা কি বলছি, ঠিক আছে সেটা সেই সমস্যাটা সমাধান কি করে হলো? বললাম যে এই যে এনটা আমরা কষেছি সেটা কিন্তু আসলে সবকটা সেটের টোটাল অকুপেন্সিটাই কষেছি, শুধু একটা সেট বাদ চলে গেছে, সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট। আর এমনিতে সেই গ্রাউন্ড স্টেটে যদি একটা দুটো কি 10টা পার্টিকেল থাকে তাহলে সেটা এন এর তুলনায় এতটাই কম, এন তো অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অর্ডারে, যে 10-15 কিছু হলেও কিছু যায় আসে না, সেটা নেগলিজিবল, সে ওটা বাদ দিয়েছি তাদের কিছু যায় আসে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু একটা আপার লিমিট আছে অফ দিস এন ফর এ গিভেন টেম্পারেচার, এবং টিটিসি তে কম হয়ে গেলে
যে আপার লিমিট আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ পার্টিকেলস, রিয়েল নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন সিস্টেমে কম, সাবস্ট্যান্সিয়ালি কম। তাহলে আমি বলতে হবে যে ওই যে একটি সেট আমি বাদ দিয়েছিলাম, গ্রাউন্ড স্টেটটা, সেখানে সাবস্ট্যান্সিয়াল নাম্বার অফ পার্টিকেল, ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেল গেছে, যে কারণে এর ফর্মুলাটা টি লেস দেন টিসিতে ভ্যালিড থাকছে না। তাই সেই একই কথা, এই যে সাবস্ট্যান্সিয়ালি লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেল গ্রাউন্ড স্টেটে গেছে, সেটা তো এন কষার জন্য যেমন সত্যি, টি লেস দেন টিসিতে সেটা তো ইউ কষার জন্য সত্যি, তাই না? আমি এন কষছি বলে তখন বললাম সাবস্ট্যান্সিয়ালি লার্জ নাম্বার অফ পার্টিকেলস গ্রাউন্ড স্টেটে গেছে, আর ইউ কষার বেলা সেটা পুরোপুরি ভুলে যাবো, এটা তো হতে পারে না। এটা বোঝা যাচ্ছে কথাটা? তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ফর্মুলাটা টি গ্রেটার দেন টিসিতে খাচ্ছে, ঠিক আছে, এটা তো আমরা সব সেটি মাইক্রোস্কোপিক্যালি অকুপাই সব মিলে যোগ করে আমি টোটালটা পাচ্ছি, টি গ্রেটার দেন টিসিতে কোনো সমস্যা নেই। টি লেস দেন টিসিতে কি এই ফর্মুলা খাটবে না খাটবে না? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই কারণে যে ফিজিক্সটা একটু বোঝা দরকার আছে এখানে। কারণ এই যে টি লেস দেন টিসিতে যদি আমি যাই তাহলে কি হচ্ছে, তখন ম্যাক্রো গ্রাউন্ড স্টেট হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি অকুপাইড, তাই তো? তাহলে এন কষার সময় যখন আমি এন কষছিলাম তখন এই যে গ্রাউন্ড স্টেটের ম্যাক্রোস্কোপিক্যাল অকুপেন্সি সেটা কিন্তু আমি এই ফর্মুলা কষার সময় ধরিনি, কাজেই আমাকে আলাদা করে সেই গ্রাউন্ড স্টেটের অকুপেন্সি মানে এন জিরো ধরে নিয়ে বাকিটা ঠিক করতে হয়েছিল। এই যে এনার্জি কষার সময় তো আমি গ্রাউন্ড স্টেটের যে ম্যাক্রোস্কোপিক অকুপেন্সি সেটা না ধরে তো আমি এই ফর্মুলা দিয়েছি, তাই না? খেয়াল করে আমি ফর্মুলা কষার সময় কিন্তু জি এপসাইলন প্রপোর্শনাল টু এপসাইলন টু দ্য হাফ এটা নিয়েই শুরু করেছি। তার মানে কি, গ্রাউন্ড স্টেটে মানে এপসাইলন ইকুয়াল টু জিরোতে তো কোনো স্টেট ধরাই হয়নি। তাহলে কি আমার এখানে একটা এক্সট্রা টার্ম দরকার, এরকম এখানে যেমন এন জিরো সেরকম একটা ইউ জিরো দরকার, তাহলে ইউ জিরো বাই ভি। প্রশ্নটা কি বোঝা যাচ্ছে নাকি প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে না সেটা আগে বল। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই যে ইউ জিরোটা কি হওয়া উচিত, যদি আমি ঢোকাই তাহলে ইউ জিরোটা কি? ইউ জিরোটা মানে গ্রাউন্ড এখানে এন জিরোটা স্টেটের, কি ছিল? তো গ্রাউন্ড সবকটা স্টেটের পার্টিকেল যে নাম্বার কটা ছিল। ঢুকেছে তাদের এনার্জি, এন জিরো ছিল গ্রাউন্ড স্টেটের নাম্বার, সেটা ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি লার্জ, সেই জিনিসটাকে ইগনোর করা যাচ্ছে না, সেটা এদের কাছাকাছি কিছু একটা, এদের কম কিন্তু এদের তুলনায় নেগলিজিবল না। আর ইউ জিরো বাই এটা কি হবে, গ্রাউন্ড স্টেটের যে কটা পার্টিকেল আছে তাদের টোটাল এনার্জি, তাই তো? হ্যাঁ প্রশ্ন, গ্রাউন্ড স্টেটের এনার্জি কত? কি হলো? গ্রাউন্ড স্টেটের এনার্জি কত? এনার্জি ফর্মুলা কি ছিল, এক্স ইকুয়াল টু, তাই না? এই এর লোয়েস্ট ভ্যালু কত, সেই তো গ্রাউন্ড স্টেট। What's the lowest possible value for the energy here? The state which is macroscopically occupied, the ground state of the system, what is the energy? What is the energy of that? এটাতে কি মনে হচ্ছে সবচেয়ে কম এনার্জি কত? শুধু আগের দিন আমরা কিন্তু মিউ ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে বের করার জন্য সেটাই ব্যবহার করেছি। মিউ যাই হোক না কেন এনার্জি সবচেয়ে কম ভ্যালুর থেকে বড় হবে না। এনার্জি সবচেয়ে কম ভ্যালু কত ছিল যার জন্য মিউটা ওই জিরোর থেকে বড় হচ্ছিল না? জিরো জিরো ছিল, জিরো ছিল। জিরো ছিল, তার মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটে যে গাদা গাদা পার্টিকেল ঢুকছে তাহলে টোটাল এনার্জি কত?
জিরো। তার ফলে এই যে জিরো এক্সট্রা টার্মটা সেটা কিন্তু থাকবে না। এই ফর্মুলাটা কিন্তু টি গ্রেটার দেন টিসি আর টি লেস দেন টিসি দুটোতেই ইকুয়ালি ভ্যালিড। কোনো এক্সট্রা টার্ম তোমার ঢোকাতে হবে না, কারণ যে পার্টিকেল গুলোকে তুমি ধরো নি, মানে গ্রাউন্ড স্টেটের পার্টিকেল গুলো, সেগুলো নাম্বার তো অফকোর্স সাবস্ট্যান্সিয়াল, সেজন্য এন এর ফর্মুলায় তাকে ধরতে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো নাম্বার সাবস্ট্যান্সিয়াল হলেও তাদের কিন্তু এনার্জিটা সাবস্ট্যান্সিয়াল নয়, এনার্জিটা এক্স্যাক্টলি জিরো। মানে টি লেস দেন টিসি তো ইকুয়ালি ভ্যালিড ফর্মুলাটা দুটোতেই। তো অনলি ডিফারেন্স ইজ টি গ্রেটার দেন টিসি তে জেড এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 থেকে 1 এর মধ্যে কিছু একটা, যেটা ওই এই ফর্মুলা থেকে আসলে পাওয়া যাবে। আর টি লেস দেন টিসি তে জেড এর ভ্যালুটা হচ্ছে 1, তাহলে ওই ম্যাক্সিমাম 1 এ পৌঁছে গেছে, তারপর তার বাড়তে পারছে না, 1 এ গিয়ে ঠিক গেছে। এই G5/2 জেড ফ্যাক্টরটা কিন্তু 1 বা G5/2 1, ঠিক আছে, বুঝে গেল? So basically T less than TC তে এনার্জি পার ভলিউম, তার ফর্মুলাটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এটাই, 3/2 kBT ইন্টু ওই mkBT বাই রাইট। তাহলে এইবার এটা বলো যে এখান থেকে হিট ক্যাপাসিটি কত আছে টি লেস দেন টিসি, সরি G3/2 1 না, G5/2 1. This number is a slightly smaller number than G3/2 1, কারণ যত তোমার আলফাটা বাড়বে তত ডিনোমিনেটর গুলো বড় হয়ে যাবে। তো আর ইউ বাই নাম্বার অফ, এইটা হচ্ছে এনার্জি পার ভলিউম, আর তাকে যদি স্মল এন দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে বেসিক্যালি দিস ইজ এনার্জি পার নাম্বার অফ পার্টিকলস, স্পেসিফিক এনার্জি পার পার্টিকল, তাই না? সেটা কত? সেটা তো এটার যে ফর্মুলাটা টি লেস দেন টিসি, এর ফর্মুলা হচ্ছে mkBT বাই 2/h², তাই তো? ঠিক তাই কি? কি হলো ভেবে বলো, এটা কি ঠিক? এটা কিন্তু ঠিক নয়, এটা টিসি। টিসি ইকুয়াল টু টিসি তে, এটা টিসি, এটা টি নয়, কারণ টি যখন লেস দেন টিসি তখন কিন্তু এই এন এর ফর্মুলাটা খাটে না। এন এর যে ফর্মুলা বের করেছে mkBT বাই 2/h² 3/2 G3/2 Z, that works only for T less than TC. But for all temperatures, doesn't matter, কারণ এটা TC, এটা just TC definition. This works for all temperatures. কারণ এটা টেম্পারেচার কোনো ব্যাপারই নেই, তাই না? কারণ এটা তো আমি জাস্ট TC তে লিমিটিং ভ্যালুতে দিয়ে আমি TC ডিফাইন করেছি। তাহলে এই যে এটা যে ডিভাইড করে দিই আমি কি পাবো? 3/2 kBT, এই দুটো কেটে যাবে না, অ্যাকচুয়ালি T/TC টু দ্য পাওয়ার 3/2 হবে। তাই তো? তাহলে এই যে সিভিটা, মানে এই যদি এনার্জি পার ইউনিট পার্টিকেল নাম্বার অফ পার্টিকলস হয়, বা সিভিটা কি জাস্ট টেম্পারেচার এই ইউ এর স্মল ইউ, এনার্জি পার নাম্বার অফ পার্টিকলস, হিট ক্যাপাসিটি পার নাম্বার অফ পার্টিকলস হবে DU/dT। অফকোর্স এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম, কিন্তু আমি কনস্ট্যান্ট ভলিউমকে ধরেই নিয়েছি। কনস্ট্যান্ট ভলিউম আমি এখানে এই গোটা ক্যালকুলেশন কোথায় ধরেছি বল? এই যে গোটা ক্যালকুলেশনটা করলাম এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউমের সিস্টেমটা আছে, আমি কোথায় ধরেছিলাম? করেছিলাম কি, এই যে গোটা ক্যালকুলেশন আমি করলাম, কি করেছিলাম? প্রথমে ডেন্সিটি অফ স্টেটস বের করেছিলাম, ফার্মি-ডিরাক প্রপার্টি ইউজ করেছিলাম,
করে দাও, ইন্টিগ্রাল ফিন্টিগ্রাল করলাম, এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউমটা কোথায় ধরেছি? সেটা কিন্তু একদম গোড়ায় ধরা হয়েছে। যখনই আমি শুরু করেছিলাম, খেয়াল করে কি বলেছিলাম, this system of capital N number of particles is in a box of side L, তাই না? Box of side L, L cube হচ্ছে capital V, the volume of the system. That was taken to be a fixed quantity, যে কারণে স্মল কে গুলো সব, যে অ্যালাউড স্মল কে গুলো, সেগুলো কিন্তু সবাই 2π/L 4π/L ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল, সেগুলো সব ফিক্সড। যখনই আমরা ফিজিক্সে কোনো সিস্টেমের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স কষার চেষ্টা করি, তখন কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি ফিক্সড ভলিউম নিয়ে কাজ করি, কারণ ফিক্সড ভলিউমটা নিয়ে কাজ করা সহজ। তাহলে বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো ফিক্সড থাকে, পাল্টায় না। একদম শুরুতে যখনই আমি বলেছি আমি এটা বক্স অফ সাইড এল নিয়ে নিয়েছি, সেখানেই কিন্তু ফিক্সড ভলিউম ধরে নেওয়া হয়ে গেছে। কাজে এই যে ডিইউডিটি করলে আমি কিন্তু সিভি পাবো, অন্য কিছু পাবো, হিট ক্যাপাসিটির কনস্ট্যান্ট ভলিউম। সেটা কথা হবে, সেটা এখানে দেখতেই পাচ্ছ, এটা জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা আসবে। ঠিক আছে, বুঝা গেল? জাস্ট এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে যাওয়া আসছে। 15/4 কেন না, 2^5/2 আছে বল, ঠিক? এটা কিন্তু টি লেস দেন টিসি তে, ঠিক আছে? টি গ্রেটার দেন টিসি তে কিন্তু ইউ এর ফর্মুলাটা এক, ইউ/এনভি ফর্মুলাটা তো একই। মানে সেখানে তো সোজা হচ্ছে টি গ্রেটার দেন টিসি তে ইউ এর যে ফর্মুলাটা, এখানে শুধু জেড বসবে, আর কিছু না, তাই না? এন এর ফর্মুলাটা এখানে তুমি টি আর জেড বসিয়ে দিতে পারো, তাই তো? টিসির বদলে এখানে টি আর এখানে জেড বসাও, তাহলে এন এর ফর্মুলা পেয়ে গেলে তো খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। ইউটা হচ্ছে স্মল ইউ, যেটা number energy per particle, that simply works out to be 3/2 kBT. ঠিক আছে তো? আপনি এই যে ফর্মুলাটা এখানে, এটা তো এন এর টি গ্রেটার দেন টিসি তে, কিন্তু আমি এখানে এম কেবি T/2/H ক্রস স্কয়ার টু দি পাওয়ার 3/2, মানে এক্স্যাক্টলি এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু G3/2 Z লিখতে পারি। আর সেখানে U/V এর ফর্মুলা এটাই হবে, শুধু G5/2 Z হবে, যে কোনো যেই জেডটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে হবে, ভাগ করলে আমি এটা পাবো। ঠিক আছে, শিওর? এবার একটা জিনিস কিন্তু এখানে খুব সহজেই বোঝা যায়, যে জেডটা খুব ছোট হয়, তখন জি আলফা জেড, যেটা অ্যাকচুয়ালি Z/1 টু দ্য আলফা প্লাই টু দ্য আলফা ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা প্রায় কিসের সঙ্গে সমান হবে জেড যদি খুব ছোট হয়? What's the best approximation you can do for this when G alpha Z, when Z is very small? জেড হবে। Z হবে, শুধু প্রথম টার্ম, বাকি টার্মগুলো আরো অনেক ছোট, তাই তো? তাহলে when Z is very very small, তাহলে এই যে G5/2 Z আর G3/2 Z দুটোই কিন্তু সমান, দুটোই Z বেসিক্যালি, তার রেশিওটা 1 হয়ে যাবে, পাবো 3/2 kBT। এই ফর্মুলাটা চেনা মনে হচ্ছে? এনার্জি 3/2 kBT, এনার্জি পার পার্টিকল, চেনা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এনার্জি পার পার্টিকল, তাহলে এনার্জি পার মোল হবে 3/2 অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ইন্টু কেবিটি।
আর অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ইন্টু কেবি, এই জিনিসটা আমাদের আরেকটা নাম আছে, এটা কি? এটা কি বলে? বোলজম্যান কনস্ট্যান্টকে যদি আমি অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে গুণ করি তাহলে কি পাই? আর আর গ্যাস কনস্ট্যান্ট। তাহলে তোমাদের কিন্তু এটা খুব চেনা হওয়া উচিত। টোটাল এনার্জি ইউ পরে 1 মোল কথা হবে, এটা হচ্ছে পার পার্টিকেল, আর 1 মোল হবে 3/2 RT। এটা চেনো? বা এটাই চেনা উচিত, 3/2 কেবিটিটাও চেনা উচিত। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা? থ্রি বাই টু কেবিটি, 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, কারণ 3 ডিমেনশনে মুভ করতে পারে পার্টিকেলটা, হাফ কেটি পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, তাই তো? 3/2 কেটি হচ্ছে টোটাল এনার্জি পার পার্টিকেল। এটা কি? Of course, I use the equipartition theorem here, but what is this the energy for? কোন সিস্টেমে এরকম হয় 3/2 কেটিটা? মোনোঅ্যাটমিক, তাই তো? মোনোঅ্যাটমিক, কারণ এই 3টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, হাফ কেটি করে, এগুলো মনে পড়ছে তো? হ্যাঁ, আর হাফ কেজি মানে 3 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হাফ কেজি করেই শেষ, আর কিছু নেই। তার মানে হচ্ছে শুধু কাইনেটিক এনার্জি, দেয়ার ইজ নো পোটেনশিয়াল এনার্জি হিয়ার। তার মানে দিস ইজ অ্যান আইডিয়াল গ্যাস সিস্টেম, তাই তো? রাইট? নো পোটেনশিয়াল এনার্জি, নো ইন্টারাকশনস, জাস্ট, ঠিক আছে? কিন্তু আরেকটা জিনিস কি, তাতে তো বলতে তাহলে এত এত কথা বলার কি আছে? আমরা তো আইডিয়াল গ্যাস নিয়ে ডিল করছিলাম, আইডিয়াল বোথ গ্যাস, তাই তো? তাই তো হবে। কিন্তু আইডিয়াল বোস গ্যাসের কিন্তু 3/2 কেবিটি আদৌ আসে না, আসে শুধুমাত্র এই লিমিটে, যখন দেখটা খুব ছোট। জেডটা খুব ছোট মানে G3/2 জেডটা খুব ছোট মানে এনটা খুব ছোট। এটা কি ধরনের আইডিয়াল গ্যাসে হয় এই 3/2 কেজিটা, বা এই যে হাফ কেজি পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, এটা কি যে কোনো সিস্টেমে হয় না কোনো স্পেশাল ধরনের সিস্টেমে হয়? মানে সোজা কথা ইকুইপার্টিশন থিওরেম, এটা কি সবার জন্য ভ্যালিড, সব রকম সিস্টেমের জন্য, না কোনো পার্টিকুলার ধরনের সিস্টেমের জন্য? এটা হচ্ছে আমি সবাই ইকুইপার্টিশন থিওরেম, রাইট? হাফ কেবিটি পার ডিগ্রি অফ কাইনেটিক ফ্রিডম, এটা কি সব সিস্টেমের জন্য সত্যি হাফ কেজিটা? কি? আচ্ছা, সব সিস্টেম তো এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা সেম হবে না, মানে হ্যাঁ সেটা বটে, কিন্তু ডিগ্রি অফ পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হাফ কেজি অ্যাটলিস্ট কাইনেটিক এনার্জির জন্য, এটা কি সব সিস্টেমে ভ্যালিড? থ্রিটা সব সিস্টেমে হবে না অফকোর্স, কিন্তু হাফ কেজি পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এটা কি সব সিস্টেমের জন্য হবে? ইকুইলিব্রিয়ামে যে আছে। হ্যাঁ, আমি দেখুন সবই ইকুইলিব্রিয়ামের কথা বলছি আলটিমেটলি, কিন্তু যে কোনো ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেমে হাফ কেজি পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হয়? সেটা হলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব ডেঞ্জারাস হতো। খেয়াল করে দেখো যে একটা অ্যাটমের ভেতরে কি থাকে, অ্যাটম তো একা থাকে না, অ্যাটমের ভেতরে প্রোটন থাকে, ইলেকট্রন থাকে। তা তুমি হঠাৎ করে শুধু অ্যাটমিক ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ভাববে কেন? প্রোটনের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, ইলেকট্রন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, নিউট্রন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, তার ভেতরে সাব নিউক্লিয়ার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, সেগুলো ভাবা উচিত। সেরকম করে দেখতে গেলে তো হাফ কেজি ইন্টু হিউজ নাম্বার হয়ে যেত।
যে কোনো সিস্টেমেই যদি হাফ কেজি পার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হতো, তাহলে কিন্তু ইভেন দ্য সিম্পলেস্ট অফ সিস্টেমস লাইক দ্য মোনোঅ্যাটমিক গ্যাস, প্রত্যেকটা পার্টিকেলে কিন্তু গাদা গাদা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকতো, কারণ শুধুমাত্র তো পয়েন্ট পার্টিকেল নয়, তারা তাদের ভেতরে তোর স্ট্রাকচার আছে। এটা কিন্তু তোমরা যদি ডেরিভেশন মনে করে দেখো, এই ডেরিভেশনকে ধরেই নেওয়া আছে এনার্জিটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালুস হতে পারে, মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড অনলি ফর ক্লাসিক্যাল সিস্টেমস। 3/2 kBT is a result for a classical gas, classical ideal gas, not for any ideal gas. This should not really work for an ideal gas which is not classical. আমরা কি দেখছি, এবং ইট ডাজন্ট, রাইট? আমাদের ফর্মুলা যেটা, সেটা তো অ্যাকচুয়ালি 3/2 kBT নয়, 3/2 kBT into G5/2Z by G3/2Z, রাইট? তাই তো, ঠিক? ওটাই বোঝাতে পারছি যে ফর্মুলা তো অ্যাকচুয়ালি 3/2 kBT নয়, কিন্তু জেড যখন ভীষণ ভীষণ ছোট, জেড যখন একের থেকে অনেক ছোট, প্রায় 0-র কাছাকাছি, তখন আমরা কিন্তু 3/2 kBT পেয়ে যাচ্ছি, মানে তখন ক্লাসিক্যাল আইডিয়াল গ্যাসের মতো সে বিহেভ করছে। এটা কেন হচ্ছে কেউ বলতে পারবে? জেড ভীষণ ছোট হলে সিস্টেমটা কেন ক্লাসিক্যালের মতো বিহেভ করছে? এটা কিন্তু এই বিষয়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোর মধ্যে একটা, যে কখন একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমকে আমি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে মোটামুটি বুঝতে পারি। নিশ্চয়ই পারি, তার কারণ হচ্ছে আমরা তো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়েই অধিকাংশ জিনিস বুঝে এসছি, যদিও সব জিনিসই আলটিমেটলি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ক্লাসিক্যাল রেজাল্টটা প্রায় খেটে যায়। কিন্তু কেন? এই যে এখানে আমি দেখছি জেড যখন খুব খুব কম, তখন জেড খুব কম, মানে এই যে এন এর ফর্মুলা যদি তুমি দেখো, আচ্ছা এন এর ফর্মুলা আবার লেখা নেই, এই মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা হচ্ছে when z is much less than 1। এটা কখন হবে? এই ফর্মুলা কখন ভ্যালিড হবে? জেড খুব কম হবে কখন? সেটা দেখতেই পাচ্ছ এখানে এন, বেসিক্যালি জেডটা আসছে n নাম্বার পার্টিকেলস বা ভলিউম by 2 to the 3/2 into some factors, তাই তো? সামনে কিছু এটা আছে, কিন্তু বেসিক্যালি n by 2 to the 3/2। এটা ভীষণ ছোট হবে কখন? এইচটা খুব ছোট, টেম্পারেচার কোনটা অনেক খুব ছোট? বেশি হবে। শুধু টেম্পারেচার অনেক বেশি হলে কি হবে? না, এটা আছে, ধর টেম্পারেচার অনেক বেশি কিন্তু এনটা হিউজ, তাহলে তো এটা ছোট হয় না, তাই না? না, এনটাকেও কম হতে হবে। এইচ কাটটাকে মানে এটা হতে হলে কি করতে হবে? হয় এন খুব ছোট, নয় টি খুব বড়, নয় দুটোই, ঠিক আছে? নাম্বার অফ পার্টিকলস পার ইউনিট ভলিউম, মানে ডেন্সিটিটা খুব কম হতে হবে, লো ডেন্সিটি অ্যান্ড অর দুটো হলেও চলবে, হাই টেম্পারেচার। এইটা হলে সিস্টেমটা বিহেভস লাইক আ ক্লাসিক্যাল সিস্টেম। এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট। কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিস্টেম, সেটা বোসনিক হোক বা ফার্মিয়নিক হোক, লো ডেন্সিটি অ্যান্ড হাই টেম্পারেচার বিহেভস লাইক এ ক্লাসিক্যাল সিস্টেম, ঠিক আছে? এবার বুঝতে হবে সেটা কেন, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা ফিজিক্সের দিক দিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা বোঝা। কিন্তু এর সঙ্গে তোমাদের সাথে একটা জিনিসও অ্যাড করে দিই, যে উল্টো দিক দিয়ে দেখতে গেলে একটা সিস্টেমের টেম্পারেচার বেশ হাই কিন্তু ডেন্সিটিও বেশ হাই, সেটা কিন্তু মোটেই ক্লাসিক্যাল সিস্টেম মতো বিহেভ করবে না, বরং
হাইলি কোয়ান্টাম সিস্টেমের মতো বিহেভ করবে। এই জিনিসটা আরো ফেরমিওনিক সিস্টেমে খুব বেশি দেখা যায়। এই কনক্লুশনটা দুটোই মানে বোসনিক ফেরমিওনিক দুটোর জন্যই সত্যি, যে জেডটা খুব ছোট হয় এবং তার মানে ক্লাসিক্যাল সিস্টেমের কাছাকাছি যখন চলে যেতে পারি, এটা ফেরমিওনিক এবং বোসনিক দুটো সিস্টেমেই হয় একমাত্র লো ডেন্সিটি হাই টেম্পারেচার। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ডেন্সিটি যদি খুব কম না হয়, তাহলে কিন্তু রিজনেবল টেম্পারেচার সিস্টেমটা পুরোপুরি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর মতো কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি বিহেভ করে, মানে অলমোস্ট সে জিরো টেম্পারেচার সিস্টেমের মতো বিহেভ করে। এটা অন্তত ফেরমিওনিক সিস্টেমে তোমরা খুব বেশি দেখেছো দুটো জায়গায়, where a system behaves despite being at a rather reasonably high temperature, the system behaves very close to its absolute zero behavior. That is, behaves basically like a quantum system. দুটো এমন ফিজিক্সের সিস্টেম তোমরা ডেফিনেটলি দেখেছো, একটা তো খুবই দেখেছো, আরেকটাও দেখেছো যেখানে এটা হয় যে ডিসপাইট হ্যাভিং এ রিজনেবলি হাই টেম্পারেচার, রুম টেম্পারেচার which is reasonably high, 0 কেলভিনের কাছে তো অনেকটাই উপরে, 300 কেলভিনের কাছাকাছি, সেখানে ডেন্সিটিটা বেশ হাই বলে সিস্টেমটা প্রায় ক্লাসিক্যাল সিস্টেম মতো বিহেভ করে, মানে প্রায় অ্যাবসলিউট জিরোতে তার যা বিহেভিয়ার তার থেকে অল্পই তফাৎ হয়। কোন সিস্টেম মনে পড়ছে? এটা কিন্তু তোমরা বহু বহু জায়গায় দেখেছো এই সিস্টেমটা, a system which behaves very close to quantum mechanically, also called degenerately. রুম টেম্পারেচার সিস্টেমটা আছে কিন্তু সেটা প্রায় অ্যাবসলিউট জিরো থেকে অল্প অল্প তফাৎ হয়। আচ্ছা, ফার্মানিক সিস্টেমে মিউ কি, এটা নিয়ে আমি যখন মিউ কি জিনিস জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন কিন্তু একটা উত্তর তোমরা তোমাদের মধ্যে কেউ এটা বলেছিল আগের দিন, কে ভুলে গেছি, কিন্তু অ্যাট লিস্ট ফার্মানিক সিস্টেমে সেটা সত্যি। মিউটা কি জিনিস, কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করি মিউকে ইন এ ফার্মানিক সিস্টেম, ফার্মিডিয়াক সিস্টেম? বা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কিসের সঙ্গে সত্যি? ওটা তো কেমিক্যাল ফার্মিডিয়াক সিস্টেমে কোনো পটেনশিয়াল। স্পেসিফিক মিউ তো কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল, ওর অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল, সেটা যে কোনো ফার্মিয়নিক হোক, বোসনিক হোক, ক্লাসিক্যাল হোক, সব জায়গাতেই মিউটা হচ্ছে কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল। equals to 0 Kelvin, এটা নিয়ে কোনো Fermi দ্বিমত নেই, কিন্তু energy, ফার্মিডিয়াক সিস্টেমে ফার্মি এনার্জির সাথে অনেক সময় গুলিয়ে যায় জিনিসটা, তার কারণটা কিন্তু এটা মিউটা আসলে ফার্মি এনার্জি নয়। ফার্মি এনার্জি হচ্ছে ভ্যালু অফ মিউ অ্যাট অ্যাবসলিউট জিরো, ঠিক আছে? If this, mu is not the Fermi energy, but at absolute zero, the value which mu takes is what is called the Fermi energy, ঠিক আছে? কিন্তু যে কারণে এটা প্রায় গুলিয়ে যায়, যে অনেক সিস্টেমই আছে যেখানে ইভেন এট রুম টেম্পারেচার মিউটা কিন্তু এপসাইলন এফ এর ফার্মি এনার্জিতে খুব কাছাকাছি, খুব একটা তফাৎ নেই। কোন সিস্টেমের কথা বলছি এটা কিন্তু তোমাদের এবার এতক্ষণে বলতে পারা উচিত। ফ্রি ইলেকট্রন গ্যাস, বা even more directly in the sense of actual সেমিকন্ডাক্টর, তার থিওরি যখন করা হয় তখন কিন্তু বেসিক্যালি এইগুলো একদম ওই অলমোস্ট অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার আছে যেরকম হয় তার থেকে খুব অল্প তফাৎ ধরে নিয়ে করা হয়। কারণ টিপিক্যালি যেটা হয় যে ফার্মি এনার্জিটা এতই বড় যে মিউ এর ভেরিয়েশন তার তুলনায় খুব কম হয় অ্যাজ টেম্পারেচার চেঞ্জেস। এটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচার। আর এমন সিস্টেম হয় যার টেম্পারেচার হচ্ছে অফ দ্য অর্ডার অফ 6000 to 8000 কেলভিন, কিন্তু সেটাকেও কোয়ান্টাম ফার্মি গ্যাস ইনফ্যাক্ট অ্যাট 0 কেলভিন প্রায় তার মতো করে চালানো হয়। কি ধরনের সিস্টেম হতে পারে বলতো? এটা এত হাই টেম্পারেচারে সেটা প্রায় কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হবে কেন, তাই ক্লাসিক্যাল হবে না কেন? মানে জেডটা প্রায় একের কাছাকাছি হবে কেন? কোন সিস্টেম হতে পারে এটা?
6000 থেকে 8000 কেলভিন এই টেম্পারেচার রেঞ্জটা দেখেই তো বুঝতে পারা উচিত অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের জিনিসের কথা হচ্ছে। এবং আমরা কিন্তু স্ট্যাট মেকে যখন আইডিয়াল ফেমি গ্যাস পড়েছো তার অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এটাও পড়েছো, হয়তো পড়েছো নিশ্চয়ই, হয়তো না। 6000 থেকে 8000 কেলভিন কিসের টেম্পারেচার হয়? এটা আরো বেশি অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, ধরো 10,000 কেলভিন অব্দি কি ধরনের জিনিসের টেম্পারেচার এরকম হয়? হুম, মনে পড়ছে আদৌ? এরকম টেম্পারেচার কোথায় দেখেছো? এত 6000 কেলভিন তো হিউজ টেম্পারেচার। কোন জিনিসের টেম্পারেচার এত হয়? আমাদের ধারে কাছে কোনো জিনিস কি আছে যার টেম্পারেচার এত বেশি হয় 6000 কেলভিনের কাছাকাছি? এমনি ডেইলি লাইফে ইউজ হয় প্লাজমা হতো। হ্যাঁ, অত হাই টেম্পারেচার হলে ইউজুয়ালি জিনিসটা প্লাজমা হয়ে যায় বটে, অনেক কিছুই। আমাদের ডেইলি লাইফে ইউজ হয় এমন কোন জিনিসে 6000 কেলভিন মতো টেম্পারেচার আছে? সেটাও তো বুঝতে পারো না, কারণ 6000 কেলভিন লুকস লাইক এ হিউজ থিং এন্ড দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি ইজ কোল্ডার। প্লাজমা বললে ঠিক আছে, প্লাজমা ডেইলি লাইফে সবচেয়ে কমন প্লাজমার ইউজেজ কোথায়? এবার 6000 কেলভিন যে টেম্পারেচারটা সেটা একদম এমনি ইনক্যান্ডেসেন্ট বাল্ব যেগুলো ইউজ হতো, ফিলামেন্ট ওয়ালা বাল্ব, সেই বাল্বের রাফ টেম্পারেচার এরকম হয়। আর ইভেন বাড়িতে যে নিয়ন টিউব গুলো থাকে, যেগুলো টিউব লাইট বলি, তার ভেতরে কিন্তু প্লাজমার টেম্পারেচার প্রায় সেরকমই হয়। তারপর টিউবের গায়েটা কোটিং লাগানো থাকে যেটা ওই হাই টেম্পারেচার ফোটন গুলো অ্যাবজর্ব করে কম্পারেটিভলি লো এনার্জি ফোটন ছেড়ে দেয়, which is what causes this soothing white light from a neon lamp. কিন্তু প্রকৃতিতে এরকম টেম্পারেচার কোথায় পাওয়া যায়? If you leave out home man-made things, light bulbs are very common things. They actually reach those temperatures, or at least close to those temperatures. Neon tubes actually reach temperature of this kind inside. The প্রকৃতিতে কোথায় দেখো এরকম টেম্পারেচার? আর সেটা কিন্তু খুব সহজ, কারণ যদি তোমাদের মনে নাও থাকে, নিয়ন বা এমনি বাল্ব থেকে কি বেরোয়, এবং সেই জিনিসটা আমরা প্রকৃতিতে কোথা থেকে পাই? What does a neon bulb সানের give us? Why টেম্পারেচার do we? তো কি বললে? সরি, শুনতে পেলাম না। সানের একবার বলো। টেম্পারেচার তো এরকম থাকে। If a 6000 Kelvin is the temperature of the surface of the sun, center temperature অনেক বেশি. The sun cannot be treated like a quantum Fermi gas at 0 Kelvin. 0 Kelvin, of course, would look like absurd. কিন্তু what you need for this to behave like a 0 Kelvin gas is that n has to be huge. খেয়াল করো, n by 2 to the 3 by 2 এই ফ্যাক্টরটা ইম্পর্টেন্ট এখানে। n যদি বিশাল হয়, মানে ভীষণ ডেন্স স্টার যদি থাকে, ইনফ্যাক্ট তোমরা এটা করেওছো, এরকম স্টার থিওরি করোনি? ইন পার্টিকুলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ফেরমি সিস্টেমে ডিজেনারেট ফেরমি গ্যাস হিসেবে করোনি? মানে ফেরমি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স এর সবচেয়ে ড্রাস্টিক অ্যাপ্লিকেশন গুলোর মধ্যে একটা, হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্টার্স which are so dense. সরি, শুনতে পেলাম না, বল। Sorry, red মানে giant or white dwarf. red giant ঠিক নয়, red giant is actually much larger, so not that dense. Even the name giant tells you that.
White dwarf stars are very, very tiny stars, which means they have a huge mass in a very small volume. So density N is very, very big, huge. So T বড় হলেও ওই n/t to the 3/2 factor, that's actually very big. So it's basically almost like zero temperature thing. But in fact, zero temperature ফের্মি গ্যাস যেভাবে বিহেভ করে সেটা দিয়ে কিন্তু হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্টার কিরকম ভাবে বিহেভ করবে প্রায় পুরোটা বলে দেওয়া যায়, আর কিছু লাগেই না। মানে ছোট কারেকশন হয় টেম্পারেচারের জন্য, কিন্তু বেসিক্যালি জিরো টেম্পারেচার গ্যাসের যা বিহেভিয়ার সেখান থেকেই আমরা হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্টার প্রায় পুরো বুঝে যেতে। কিন্তু এই যে কথাগুলো বলছি আসলে যেটা বোঝা দরকার বেশি সেটা হচ্ছে এটা কেন, এই যে হাই ডেন্সিটি আর লো টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার, আর লো ডেন্সিটি হাই টেম্পারেচার হচ্ছে ক্লাসিক্যাল বিহেভিয়ার। এটা কেন হবে? স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। মানে হচ্ছে না মানে এক্ষুনি মরে গেছে আর কি। এটা এখন দেখা যাচ্ছে না। আপনি দেখতে পাচ্ছ নাকি দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। আমার শেয়ারিং বন্ধ না হয়ে গেছে দেখা বলছে। যাচ্ছে না এখনো। আচ্ছা তাহলে এই কতক্ষণ আগে হলো? এক্ষুনি না? এক্ষুনি হয়েছে। না এবার দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে? সেটা আবার এরকম হয়ে বসে আছে। ঠিক আছে, এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারছি না কেন? তাহলে জাস্ট বেরিয়ে যাই। দাঁড়াও, দেখা যাচ্ছে তো? তাহলে যেটা হ্যাঁ বলছিলাম স্যার। সেটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার লো ডেন্সিটি, এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল। কেন? এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বোস গ্যাস বা ফের্মি গ্যাস যেগুলো আমরা বলছি সেগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল কেন? কারণ কোন জিনিসটা ব্যবহার করতে তার জন্য, মানে তফাৎ থেকে ক্লাসিক্যাল থিওরি আর এই বোস আইনস্টাইন ফের্মি ডিরাক এগুলো তফাৎ থেকে আসল তফাৎ থাকে। এখানে তো আইডিয়াল গ্যাস ধরে নিয়েছি পার্টিকেল গুলোর মধ্যে কোনো ইন্টারাকশন নেই, তাই তো? সে ক্লাসিক্যাল হলেও নেই, কোয়ান্টাম হলেও নেই। তাহলে কোয়ান্টামের বেসিক তফাৎ থাকে ইনডিস্টিংগুইশেবিলিটি। এক্স্যাক্টলি। ক্লাসিক্যালি আমরা ধরে নিচ্ছি পার্টিকেল গুলো ইনডিস্টিংগুইশেবল। এখন ধরো এই হচ্ছে একটা পার্টিকেল, এই হচ্ছে একটা পার্টিকেল। ইনডিস্টিংগুইশেবল কেন না? তাদের সব দিক দিয়ে আইডেন্টিক্যাল, আমরা জানি ডিস্টিংগুইশ করা যায় না। কি ধরো তোমরা কেউ বিলিয়ার্ডস খেলাটা দেখেছো? মানে খেলা হতে দেখেছো বিলিয়ার্ডস খেলাটা? হ্যাঁ স্যার। সেখানে প্লেয়ারটা কি কি বল দিয়ে খেলে বলো? কি রঙের বল দিয়ে খেলে? মানে অত রুলস জানি না, মানে এমনি মানে হোয়াইট হয়তো জানি না। রুলস নয়, পয়েন্টটা হচ্ছে দেখে একটু ভালো করে দেখলে খেয়াল করবে যে প্লেয়াররা কিন্তু এমনি বোর্ডে রঙিন বল থাকে, কিন্তু প্লেয়াররা কিন্তু মারে সাদা বল দিয়ে। ইচ অফ দ্য প্লেয়ার্স হ্যাভ ওয়ান হোয়াইট বল ইচ। তাদের কাছে কিন্তু শুধু সাদা বলই আছে এবং দুজনের দুটো সাদা বল। কিন্তু যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিয়ম, আমি আমার বলটা দিয়ে মারতে পারি, আরেকজন তার যে বলটা সে দিয়ে মারতে পারে। আমরা দুজন কিন্তু কখনোই অন্যের বল দিয়ে মারতে হয়, তাহলেই কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে।
তাহলে বোঝা যাবে কি করে কোন সাদা বলটা কার? সেই দুটো সাদা বল তো কমপ্লিটলি আইডেন্টিক্যাল, এক ওয়েট এক কালার সব। কোনটা কার আমরা কি করে বুঝতে পারবো? মানে এই যে আমরা বলি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকলস হচ্ছে ইনডিস্টিংগুইশেবল, সে তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ডিস্টিংগুইশ করি কি করে আমরা তাহলে? এর জন্য বিলিয়ার্ডস খেলা জানার কোনো দরকার নেই। কিন্তু ধরো বিলিয়ার্ডস টেবিলে দুখানা সাদা বল আছে, একটা আমার অপোনেন্টের, আমি কিন্তু বুঝতে পারবো যে এটা আমার ওটা ওর, কি করে বুঝতে পারবো? সে নয় শুরুতে আমার বলটা আমার দিকে রাখা আছে, ওর বলটা ওর দিকে রাখা আছে, এরকম যদি ধরেও নি, কিছুক্ষণ পর তো বলগুলো নড়াচড়া করবে, তাহলে আমরা বুঝবো কি করে কোনটা কার বল? এমনি এটা এর সাথে খেলাটার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা এমনি দৈনন্দিন জীবনে নিশ্চয়ই দুটো একই রকম দেখতে জিনিস হলেই যে তাদের আলাদা করা যায় না, এমন তো না, তাদের আলাদা করা যায়। কি করে করি আমি? আমরা কি করে বুঝি যে এটা এখানকার এইটারই, ওটা ওটা? তাহলে তো নড়াচড়া করে এদিক ওদিক চলে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও কি করে বুঝি? কিছু মার্কিংস, লেবেল। There's one very good point. The two may not be identical. One may have a marking, right? তাহলে কিন্তু আইডেন্টিক্যাল আর হলো না, রাইট? ইনফ্যাক্ট তুমি যেটা বলছো একদমই সত্যি কথা। বিলিয়ার্ডস খেলায় অন্তত দুটো বলের মধ্যে একটাতে একটা ছোট্ট কালো ফোঁটা দেওয়া থাকে, যাতে করে বোঝা যায় যে দুটো হাত। কিন্তু ওই কালো ফোঁটাটা না থাকলে যদি আইডেন্টিক্যাল হতো পুরোপুরি সব দিক দিয়ে, তাহলে কি আমি আলাদা করতে পারতাম না? এই যে ইনডিস্টিংগুইশেবিলিটি, হ্যাঁ ভিজুয়ালি মানে হচ্ছে তুমি যে বলার চেষ্টা করছো, আমি আশা করছি তুমি সেটাই বলছো। তুমি যদি পার্টিকেল গুলোকে ফলো করে যাও, তাদের পথটাকে ট্র্যাজেক্টরিটা ফলো করো, তাহলে কি করে জানো ধরো এই পার্টিকেলটা এদিক দিয়ে গেছে, এখান থেকে এরকম করে গেছে, গিয়ে এরকম চলে এসছে, এটা এরকম গেছে এরকম এসছে, তাহলে কিন্তু আমি জানি শেষমেশ যে এখানে যে পার্টিকেলটা এখন এসছে, আরে এইটা আসলে এটাই, এইটা আসলে এটাই, কেননা আমি পার্টিকেলটা ট্র্যাজেক্টরি ফলো করতে পারছি, রাইট? তাই তো? ঠিক আছে তো? Yes, sir. Yes, sir. না কিন্তু এটা এইখানে ইস্যুটা যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স tells you that particles have trajectories which you can follow, and so in principle ওই যে দুটো সাদা বলের মধ্যে একসাথে কালো ফোঁটা দেওয়া আছে, even if that black spot had not been there, you should have been able to follow the trajectory of the particles and then figure out which one was which, always. The reason why you have this black spot on one ball is simply because sometimes it may be too difficult to follow. You may have hit the ball so hard it's moving too fast, or for people to actually see and follow, or you may have hit it so hard that both balls might have jumped out of the table and then you have not been able to follow very well. But in principle you should always be able to follow the trajectory, right? And quantum mechanics কি বলে যে পার্টিকেল গুলো আসলে পার্টিকেল ঠিক নয়, সেগুলো ওই এটা করে ক্লাউডের মতো, আর যখন যায় তখন একটা পথে যায় না, এরকম একটা বড় সড়ো জায়গা জুড়ে যায়, ছড়ানো বলে। আচ্ছা, এই যে একটা পার্টিকেল টিপিক্যালি কতখানি জায়গা নিয়ে যায়, বা পার্টিকেল ডিসক্রিপশন যে ক্লাউডটা, সেই ক্লাউডটা যে কতটা বড়, সেটা তুমি কি দিয়ে ডিসক্রাইব করবে এই সাইজ অফ দ্য ক্লাউডটাকে? What physical quantity tells you how big a cloud is associated with a given particle? De Broglie wavelength. Right, but when you're talking about a thermal system, it's really the thermal de Broglie wavelength, right?
মানে টেম্পারেচার will dictate অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কত পার্টিকেল গুলো, অ্যাভারেজ স্পিড কত, তার থেকে অ্যাভারেজ মোমেন্টাম কত, সেখান থেকে যে মোমেন্টাম থেকে যে ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থটা আসে সেটাকে আমরা ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ ফর দ্য পার্টিকুলার থার্মাল সিস্টেম বলি, তাই না? থার্মাল ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ। টেম্পারেচার বাড়লে সেটা কি হয়, বাড়ে না কমে? টেম্পারেচার বাড়লে কি হয়, পার্টিকেল গুলো স্পিড বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, পার্টিকেল গুলো স্পিড বেড়ে যাবে, মানে মোমেন্টাম বেড়ে যাবে, মানে হচ্ছে ওয়েভলেন্থ কমে যাবে। হ্যাঁ, this actually decreases with temperature. টেম্পারেচার যত বাড়বে তত এগুলো কমবে, আর টেম্পারেচার কমলে বাড়বে, তাই না? এখন এরকম ধরো তোমার দুখানা পার্টিকেল আছে, তুমি তাদের আলাদা করে বুঝতে পারবে কখন? এইরকম একটা ছড়ানো জিনিস থাকলেও কিন্তু বুঝতে পারে, ধরো পার্টিকেল গুলো এরকম দূরে দূরে আছে, তাহলেও কিন্তু তুমি তাদের ট্র্যাজেক্টরি এক্স্যাক্টলি ফলো করতে না পারলেও ওই মুভিং পার্টিকেল ক্লাউডটাকে ফলো করে গেলে, যে তুমি করতেই পারো, বুঝতেই পারবে এই পার্টিকেলটা এখানে এসছে, এই পার্টিকেলটা এখানে এসছে, তাই তো? কিন্তু যদি এরকম একটা ব্যাপার হয়, দুটো পার্টিকেল কোলাইড করলো, খুব কাছে চলে এলো, এবার সরে গেল, এইবার কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি একবার যখন মার্জ করে আবার ভেঙে বেরিয়েছে, তখন কিন্তু এইটা গিয়ে এখানে গেছে আর এটা এখানে গেছে, না এটা এখানে গেছে এটা এখানে গেছে, এই তফাৎটা করা সম্ভব নয়, বুঝে যাচ্ছে? Once the particles are close enough that the clouds overlap, now you can no longer treat them as separate particles. বুঝে গেল? তখন কিন্তু আমাদের পক্ষে আর ডিস্টিংগুইশ করা সম্ভবই নয়। Even in a quantum system, if the particles have these kind of spreads, which are smaller, much smaller than the distance between them, particles can behave essentially like classical distinguishable particles, because can in principle distinguish which particle is which just by looking at the clouds. But if the system is very dense, so that the particle clouds start overlapping, তখন কিন্তু তোমার পক্ষে বলা সম্ভব না কোন পার্টিকেলটা কোনটা, বুঝা যাচ্ছে? A particle cloud basically tells you এই পার্টিকেলটা এত মোটামুটি এত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, রাফলি স্পিকিং। কাজে যদি আমার সিস্টেমটা খুব ডাইলিউট হয়, যে অনেক দূরে দূরে পার্টিকেল গুলো আছে, তাই ক্লাউড গুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো ওভারল্যাপ নেই, তাই তো? তাহলে কিন্তু পার্টিকেল গুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টিকেল হিসেবে আমরা ট্রিট করতেই পারি, বুঝা গেল? মানে এবার কামিং ব্যাক টু আওয়ার ক্রাইটেরিয়ান, ইফ n ইজ ভেরি স্মল, মানে ডেনসিটি খুব কম, পার্টিকেল গুলো অনেক দূরে দূরে, and or t is very high, t very high হলে কি হবে? ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ ছোট হয়ে যাবে, মানে ক্লাউড গুলো চুপসে যাবে। এই দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু পার্টিকেল গুলোকে আমরা আলাদা আলাদা ডিস্টিংগুইশেবল পার্টিকেল হিসেবে ভাবতে পারি, কারণ আমরা তাদের ট্র্যাজেক্টরি ফলো করেই কে কোথায় গেছে বলে দিতে পারবো। উল্টো দিকে এন যদি খুব বড় হয়, মানে পার্টিকেল গুলোর মধ্যে গ্যাপ খুব কম, বা টেম্পারেচার যদি খুব ছোট হয়, মানে ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থটা বিরাট বড়, কাজে ওই ক্লাউড গুলো ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে, ডেনসিটি কম হওয়া সত্ত্বেও, খুব বেশি না হওয়া সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে দিস ইজ গোইং টু বি পিওর বিহেভ লাইক এ ভেরি কোয়ান্টাম সিস্টেম, মানে কোয়ান্টাম প্রপার্টি গুলো এখানে খুব ভালো করে দেখা যাবে, আর এটা অলমোস্ট ক্লাসিক্যাল হবে, ঠিক আছে? বুঝা গেল? এইবার তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দেবো, সেটা হচ্ছে এই যে হিট ক্যাপাসিটি আমরা কোষে বের করলাম, আমরা অবশ্যই শুধু টি লেস দ্যান ডিসির জন্য কষেছি, টি গ্রেটার দ্যান ডিসির জন্য ইউতে জানা আছে, সেখান থেকে হিট ক্যাপাসিটি বের করাই যাবে। সেইটা থেকে আমি যদি এগেইনস্ট টেম্পারেচার সিভিটা কষি, তাহলে কি হবে সেটা আমাদের পরের দিন খুব আমি বলেছি আজকে সুপারবিলিটি শুরু করবো, আজকে আর করবো না। শেষ যেটুকু বলে দিই সেটা হচ্ছে হিট ক্যাপাসিটি কষলে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস দেখতে পাবো, টি ইকুয়াল টিসিতে গিয়ে একটা ভ্যালু করে তারপর আবার কমে যাবে।
খুব বড় টেম্পারেচারে গেলে ওটা অফকোর্স ওই 3/2 কেবির দিকে যাবে। T equal TC তে যেটা হবে, CV has a cusp। cusp মানে CV কার্ভটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস, কিন্তু এখান থেকে গিয়ে এই আবার স্লোপটা চেঞ্জ করে, এখানে উঠছিল বা নামতে শুরু করবে। এই যে sudden discontinuity in the derivative of CV, that actually shows that this is the phase transition। এই যে বোস-আইনস্টাইন কন্ডেন্সারে পৌঁছলোটা ফ্রম নর্মাল বোস গ্যাস থেকে এই কন্ডেন্সেটে, এখানে যেটা ফেজ ট্রানজিশন হচ্ছে সেটা দেখার সবচেয়ে সোজা, সবচেয়ে ড্রাস্টিক মার্কিং হচ্ছে এই সিভির ফর্মুলাটা। সিভির ফর্মুলাটা কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট টি লেস দেন টিসি তে কষেই ফেলেছি। টি গ্রেটার দেন টিসি দেখেছি যে টি অনেক বড় হলে ওটা 3/2 কেবিটি হয়, আর চেহারাটা যে এরকম হবে সেটা তোমরা একটু নিজেরা ওই ফর্মুলা গুলো থেকে একটু নিউমেরিক্যালি বা কিছু কষে একটা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো, যেরকমই হওয়ার কথা। এই শেপটা আমাদের খুব কাজে লাগে পরের দিন। এটা দেখার জন্য সুপারফ্লুইড ট্রানজিশন আমরা আদৌ বোস-আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট বলতে পারি কি পারি না, বা বলতে পারলে কতটা বলতে পারি, কতটা বলতে পারি না। এই যে বিহেভিয়ার অফ সিভি উইথ টি, দ্যাট উইল বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অলরেডি যেটা করার জন্য যেটুকু দরকার ছিল আমরা আগের দিন করে আজকে করে ফেলেছি। কারণ খেয়াল করো, ইউ স্মল ইউ বোথ টি গ্রেটার দেন টিসি আর টি লেস দেন টিসি দুটোর জন্য আমরা কষে ফেলেছি কিন্তু। তারপরে সেখান থেকে আমি স্মল ইউটা কিন্তু কষে বের করে ফেলতেই পারি, বা ডিইউডিটি, সরি ডিইউডিটি, this is actually what CV is. In fact, T less than TC তে CV কত আমরা কষেইছি এক্সপ্লিসিটলি, T greater than TC তে কষিনি, কিন্তু কষতেই পারি, কোনো অসুবিধাই নেই সেটা কষে। তাহলে এইটা তোমরা একটু ওই ফর্মাতে ভেবে দেখার চেষ্টা করি, এরকম একটা শেপ হবে এখানে। দুটো জিনিস, এটা হচ্ছে এখানে বাড়ছে এখানে কমছে, এই 3/2 কেবিটি পৌঁছবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এই বাড়াটা কিরকম বাড়া, এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাই বা কত, আর এখানে কন্টিনিউয়াস কেন, এখান থেকে ড্রপ করছে কেন। এখানে কিন্তু কোনো ডাইভারজেন্স নেই। খেয়াল করো, সিভিটা ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে না, যেটা অনেক সময় ফেজ ট্রানজিশন হয়, এবং সিভিতে কোনো ডিসকন্টিনিউটিও নেই, কন্টিনিউয়াস সিভি, শুধু তার একটা স্লোপে ডিসকন্টিনিউ আছে। এইটা কেন হবে এটা তোমরা একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করো। পরের দিন আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করে সুপারফ্লুইডিটির কথা বলবো। প্রথমে তার হিস্ট্রি সম্বন্ধে একটু কথা বলবো, কারণ হিস্ট্রিটা খুব ফ্যাসিনেটিং, জানা উচিত, তারপর সেটা নিয়ে বাকিটা করবো। বাই দ্য ওয়ে, পরের ক্লাসগুলো কিন্তু সবই অনলাইন হতেই হবে, কারণ আমি পরের সপ্তাহ থেকে বোম্বাই আছি। আমি ম্যাডামের সাথে কথা বলে নেবো, তারপর তোমার সাথে বলে দেবো এখানে কবে ক্লাস নিতে সুবিধা হবে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। ঠিক আছে স্যার। আর কোনো প্রশ্ন আছে? না? Yes? Okay, if not, we will fold it up today. And the next day will also be online, but we will have to, in the next, all classes will be online in Mumbai till the end of April.